ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 30/6/2025। मधुर संतान माने बाबा तुम मानंकु ज्ञान द्वारा पवित्र सुगंधयुक्त फूल अर्थात देवता करने पाई आसीछंती। तेणु तुम मानंकु कंटा भड़ी हेबार नाही एवं कंटा मानंकु एही सभा को आनिबार नाही। प्रश्न, जो संतान माने जोगर यात्रा रे मेहनत करुछंती सेमानंकर लक्षण कौन? उत्तर, जोग करिवार मेहनत करुथिबा संतान माने बहुत खुशी रे रहिबे। सेमानंक बुद्धि रे रहिबो जे एबे आमे घर को फेरुछु, एहा परे आमे सुगंधित फूलर बगीचा को अर्थात स्वर्ग को जीवु। तेणु तुमे माने जोगर यात्रा द्वारा सुगंधित फूल हेउछ एवं अन्य मानक मध्य कराउछ। ओम शांति। एठारे बगीचार मालिक मध्य अछंती, माली और फूल मध्य अछंती। एहा नुआ कथा अटेना। केही नुआ आत्मा शुणिले कहिबे ये कौन कहउछंती, बगीचार मालिक फूल आदि एसबु कौन? एपरी कथा तो केबे शास्त्र रे शुणी नाहु। तुमे जानिछ आमे बगीचार मालिक नाउरिया को मने पकाउछे, से एबे एठाको आसीछंती एठारो आरपारी को नहीं जिबा पाई। बाबा कहउछंती जोगर यात्रा रे रहिबाको हेबो। निजे निजको देख मु केते दूर जाउछि, केते निजर सतोप्रधान अवस्था रे पहुँची। जेते सतोप्रधान अवस्था आसीबो सेही अनुपात रे बुझिबो जे एबे आमे घर को फेरुछु, केउ पर्यंत आमे पहुँचीछु। ए सबुर आधार हेला जोगर यात्रा। सेही अनुसार निरंतर खुशी मध्य रहिबो। जे जेते मेहनत करिबे सेते तांक भितरे खुशी रहिबो। जेपरी परीक्षा पाखी आसिले छात्र बुझी जाए जे मु केउ डिविजन रे पास हेबी। एटारे मध्य सेहीपरी हेउछि प्रत्येक संतान निजकु जानिछंती जे मु केते सुगंधयुक्त फूल होइछि, पुणी अन्य मानको केते सुगंधयुक्त कराउछि। एहार गायन मध्य रहिछि कंटार जंगल, ताहा हेला फूलर बगीचा। मुसलमान माने मध्य कहिथांती गार्डन ऑफ अल्लाह, भाबुछंती सेठारे एक बगीचा अछि, सेठाकू जीए जाए खुदा ताको फूल देइथांती, मनोकामना पूरण करिथांती। बाकी एपरि नुहे जे वास्तव रे कौनसी फूल इत्यादि देउछंती। जहार जेपरि बुद्धि रे अछि सेही अनुसार साक्षात्कार होई जाउछि। एठारे साक्षात्कार र किछि हेले गुरुत्व नाही। भक्ति मार्ग रे साक्षात्कार पई गला मध्य काटी देउछंती। मीरा को साक्षात्कार होइथिला, तेणु तांकर केते मान रहिछि। से सबु हेला भक्ति मार्ग। भक्ति अधा कल्प चली थाए, ज्ञान किछि हेले मध्य न थाए। वेद इत्यादि रे बहुत मान रहिछि। कहउछंती वेद हेउछि आमर प्राण। एबे तुमे जानुछ एही वेद शास्त्र आदि सब हेउछि भक्ति मार्ग पाई। भक्तिर केते विस्तार रहिछि, विशाल वृक्ष सदृश अटे। ज्ञान हेउछि बीज। एबे ज्ञान द्वारा तुमे केते शुद्ध हेउछ, सुगंधयुक्त पुष्प हेउछ। एही मधुबन हेउछि तुमर बगीचा। एठारे काहाको हेले कंटा कुहाजिबो नाही, काहेकि ना एठारे केही विकारग्रस्त नुहंती। तेणु कुहाजिबो एही बगीचारे गोटिए हेले कंटा नाही। कंटा माने कलिजुगरे अछंती। वर्तमान हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। एठारे कंटा केउठु आसीबो? जदि केही कंटा अर्थात विकारी बसिछंती तेबे निजर ही क्षति करुछंती, काहेकि ना एहा इंद्रप्रस्थ अटे ना। एठारे ज्ञान परिमाने बसिछंती, ज्ञान नृत्य करुथिबा परिमाने। मुख्य मुख्यंक नाम पुखराज परी, नीलम परी इत्यादि रखा जाइछि। सेही मानकर पुणी नरत्न रूपरे गायन करा जाउछि। किंतु एमाने किए थिले एकथा काहाको भी जणा नाही। बाबा केवल कहउछंती मोते मने पकाओ, तुम बुद्धि रे एबे ज्ञान अछि। 84 जन्मर चक्र मध्य एबे बुद्धि रे रहिछि। शास्त्र रे तो 84 लक्ष जन्म कहि देउछंती। मिठा मिठा सिकिलधे संतान मानंकु बाबा बुझाउछंती तुमे 84 जन्म नेछ, एबे तमु प्रधान रु शत प्रधान हेबाको पड़िबो। केते सहज भगवान वा संतान मानंक प्रति केवल मोते मने पकाओ। एबे तुमे पिला माने सुगंधयुक्त फूल हेबा पाई निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ, कंटा हुआ नाही। एठारे सबु मधुर फूल रहिछंती, केही कंटा नाहांती। हाँ, मायार तोफान तो आसीबो। माया एपरी कठोर अटे जे कि तुरंत फसाई देबो।
ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ମୁଁ ଏହା କ'ଣ କଲି? ମୋର ତ ଅର୍ଜିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ବଗିଚା। ବଗିଚାରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ତ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୁଦ୍ ପଲିତି ଅର୍ଥାତ୍ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜପ ସାହେବ ସୁଖମଣି, ଯାହା ଶିଖ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ମନେ ଥିଲା। ଅଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୁମାଲ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଏବେ ବୁଝୁଛି ମଇଳା କପଡ଼ା ଧୋଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସବୁ ମହିମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ଯିଏ ଭଲ ଫୁଲ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫୁଲରେ ଗଣାଯିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସର୍ବଦା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୁଅ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ନଚେତ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପତିତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ହିଁ କଥା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିବେ। ଏଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୂଜ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୂଜାରୀ। ସେମାନେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ, ଏମାନେ 1 ମୁକୁଟଧାରୀ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ପାରାଡାଇସ୍ ବହିସ୍ତେ ଥିଲା, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଲିକ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଳି କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବଗିଚା। ଏଠାରେ କଣ୍ଟା ନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। କେତେ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ବାବା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାକାରରେ ପଢ଼ାଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ। ଭାରତ ମହାଦାନୀ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମେ ମହାଦାନୀ ହେଉଛ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ତୁମେ ଦାନ କରୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ରୂପବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରୂପବସନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ସାହି କର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ସରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ନେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉନାହଁ, ତୁମେ ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ନେଇଯାଉଛ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ କି? ସେଠାରେ କାହାକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ। ମାୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଦୁର୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତାର କ'ଣ ମହିମା କରାଯିବ କି? ସେ ତ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ନା? ବାବା ସୁଖ ଦେବାରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି।
ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଭୋଗ କରୁଛ। ହାର ଏବଂ ଜିତ୍ କାହାର ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବା ଉଚିତ ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହିଁ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଆସି କରିଥିଲେ। ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ସେ ନିରାକାର, ଇଏ ସାକାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂରତ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାକୁ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତର ଏ ଶରୀରର ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଆମର ବାବା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। କାଳ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଖାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଧାକଳ୍ପ କେହି ସେଠାରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନକୁ ପାଳି ପୋଷି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଠାଉଥିବ। ଏହି ବାବା ତ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ କହିବି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇବ? ଲୌକିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ନଚେତ୍ ଖାଇବେ କିପରି? ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ। ପୁଣି ମୋର ପାଠ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପାଠ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରାମ କରିଥାଏ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବି ହୋଇଥାଅ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ। ତୁମର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନର ଫୁଲ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଏପରି ନାହାନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦିନକୁ ଯାଉଛ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ବନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବନୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖ କିପରି ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ରଙ୍କରୁ ରାଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସଉଦା ନେବାକୁ ଆସିଛ। କହୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା କର। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ଏପରି ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିବି। ଶେଷରେ ତୁମେ କ୍ରମାନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଅଟେ। ଏହି ଲଢ଼ାଇରେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବେ, ବାକି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ରହିବେ। ତୁମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମାୟା ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ,
ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେବେ ବାବାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସି ସନ୍ତାନ ହେବ। କୋଳକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଏତେ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ। କୋଳକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିସୁଝି କୋଳକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବ। ରାଜପୁତ ପାଇବା ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ଦାସଦାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ଧାରଣା 1 ନମ୍ବର, ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରି ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାଠ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଡରିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତ? ବରଦାନ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ନିରାଶ ହୋଇଯିବା, କୌଣସି ସଂସ୍କାରର ବା ପରିସ୍ଥିତିର ବଶୀଭୂତ ହେବା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବିଜୟ ଆମର ଗଳାର ହାର ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ। ଯେପରି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ଦେଖାଇଲେ, ସେହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସର୍ବଗୁଣର ସ୍ତମ୍ଭ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆରାମ ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଟମ୍ ବମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ଅଂଶ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଆଟମ୍ ବମ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବମ୍। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ସହଜରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।